زندگی ایسی کہ بچپن ہے حسن حسین کا، توجہ، بچپن ہے حسن حسین کا، یہ بھی تاریخ کے آئینے میں حدیث پاک کی روشنی میں یہ گفتگو ہے، پوری محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ بچپن ہے حسن حسین کا، کسی معمولی گھر کے پلے ہوئے نہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کے پلے ہوئے ہیں، جن کی ٹھوکروں کے سامنے قارون کی جنت اور اس کے خزانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، شداد کی جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں، مگر ماحول ایسا ہے کہ بچے ہیں اپنی ماں سے کہنے لگے اماں کلید ہے، کلید ہے۔ اسی واقعے کو سوانح کربلا میں فخر الاماثل صدر الفاضل نے بھی اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے، میں ذرا تفصیل کے ساتھ جو دوسری کتب میں موجود ہے اس کے حوالے سے بیان کرتا چلوں کہ حسنین بچپن میں ماں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اماں جان کل عید ہے۔ مدینے کی گلیوں میں بچے بہترین زرق و برق لباس میں ہوں گے، چمکتے دمکتے، اور تیرے حسن حسین ان پھٹے پرانے کپڑوں میں، اماں مجھے کپڑا دلا دو۔ ماں خاتون جنت ہے، خاتون قیامت ہے، مگر کپڑا کہاں سے لائے؟ جس گھر میں ایک وقت کھانا کھایا جائے وہ بھی ایک روٹی پہ پورا گھر گزر جائے، اور اگر فقیر مانگ لے وقت پر آ کر تو وہ بھی صدقہ کر دے، جہاں ایسا ماحول ہو وہاں قیمتی کپڑے کہاں سے آتے؟ ٹھوکروں پہ دولت ہے مگر قربان ہے تمام عورتیں فاطمہ کی عصمت و عظمت پر۔ اپنے حسنین کا دل رکھنے کے لیے مصلے پر بیٹھ گئے، کہا بچوں سو جاؤ، کل کپڑے آ جائیں گے۔ خدا کی قسم فاطمہ تیری عظمت کو سلام، کس یقین کے ساتھ کہا تھا، بچوں سو جاؤ کل کپڑے آ جائیں گے۔ حسن حسین سو گئے ضد کرتے کرتے، صبح کی پہلی پہر ابھی ہونے ہی والی ہے، طلوع صادق سے پہلے حسنین ابھی سو ہی رہے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کھٹکھٹا دیا، کیونکہ فاطمہ کبھی دروازہ کھولتی نہیں تھی، اس لیے فاطمہ گئی نہیں، نبی گئے۔ میں نے بھی شان فاطمہ دیکھ لی۔ اے فاطمہ تیری شان کیا شان ہے، جس رخ زیبا کو سورج و چاند نہ دیکھے اسے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا کیسے دیکھے؟ نانا حسنین کے نانا چلے آئے، حسین کے والد چلے آئے، مختار دو عالم نے دروازہ کھولا، دینے والے نے ایک سامان دیا، فاطمہ زہرا کے سامنے نبی لے کر کے آئے، پیش کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر جنتی دو جوڑے۔ برملا کہتے ہیں حضرت حضور، اے بیٹی فاطمہ تو نے کل کیا مانگ لیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ جس وقت تو رو رہی تھی خدا کی قسم رب کا عرش ہل رہا تھا، اور یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ جبریل ہے جو جنت سے یہ دو جوڑے لے کے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ بول پڑی، بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو روح القدس ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو نوری ہے، ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو آپ کے حجرے میں بھی وحی الہی لے کے آ جاتے ہیں، مگر فاطمہ کے گھر میں آئے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے راز کیا ہے تو مصطفیٰ بجان رحمت فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ سنو، مجھے قسم ہے رب کے عزت و جلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روح زمین کے تمام مردوں پر اے فاطمہ تیرے گھر اور تیرے چہرے کو حرام کر دیا دیکھنا۔ حضرت فاطمہ کا چہرہ جبریل بھی نہیں نہ دیکھے، فاطمہ سب کو دیکھے مگر فاطمہ کو کوئی مرد چاہے وہ نوری ہو چاہے وہ معصوم ہو نہ دیکھیں۔ یہ وہ بات ہے جس پر ڈنڈے کے چوٹ پر مولانا حسن رضا بریلوی نے کہہ دیا تو یوں کہتے نظر آئے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اب آپ بچپن دیکھ رہے ہیں اور سوچتے جائیے کہ وہ حسین اپنی جوانی میں کیسا ہو، جب دستے کربلا کے لیے روانہ ہوا ہوگا تو کیسا ہوگا، کیونکہ سب کو پتا حسین ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ناز برداری ایسی کہ بڑے بڑے ناز بردار بھی ناز کریں،
भी नबी अपने कांधे पर हसन हुसैन को बिठा ले, सूंघ है। हजरते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा अर्ज़ किया बारगाह रिसालत में, हुजूर ये आप जो हसन हुसैन को कंधे पे लिए हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं, कितनी प्यारी सवारी है। हसन हुसैन की सवारी कितनी प्यारी सवारी है। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर तू सवारी तो देख रहा है, सवार भी तो देख, ये भी तो देख कि हसन हुसैन कैसे हैं। अरे ऐसा सवार लेके आ, सवारी तो यही है। तो जैसा अगर सवारी बेमिसाल है तो सवार भी बेमिसाल। नाज बर्दारी का हाल ये कि चूमते थे, सूंघते थे। साहबी रसूल ने अर्ज किया, हुजूर लोग अपने बच्चों को चूमते हैं, किस करते हैं, कलेजे से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, कहीं यहां चूमते हैं, कभी यहां चूमते हैं, कभी यहां चूमते हैं। मगर आपको देखा है, आप हसन हुसैन को चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं। क्या इनमें सुगंध है? मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, नसई शरीफ की हदीस है मेरे दोस्तों, फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो, हादान रैहान आए, ये मेरी खुशबू है। बखुदा जब जब मैं इन्हें सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इमाम हसन का होठ चूमा करते थे और इमाम हुसैन की गर्दन। जमीन व आसमान ने देख के समझ लिया कि हुसैन की शहादत मुंह से, हसन की शहादत मुंह के जरिए होगी और हुसैन की गले के जरिए होगी। मुझे बताओ, जब इमाम हुसैन को शहीद किया होगा मलऊन ने, तो लबे पाके मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी, जिस होठ से मुस्तफा चूमा करते थे। एक मकसद अजीम के लिए हुसैन की परवरिश हो रही है, एक मकसद अजीम के लिए हुसैन की परवरिश हो रही है मेरे दोस्तों। आप ख्याल करते चले, बात 1 से 1.5 तक पहुंच चुकी है, इशारा हुआ। अब देखें आप कब तक पहुंचते हैं। पूरी तवज्जो के साथ परवरिश भी आप होती है, क्योंकि जश्न शहीद आजम है। इसलिए इस हवाले से थोड़ी बात मैं करता चलूं। और हम जिस देश में हैं, ये वैसे भी प्रीत और संगीत का देश है। प्रीत ही में मीत है, मीत में संगीत है, और संगीत ही हमारी रीत है। इसी में हमारी चिश्तियत की ईद है। इसलिए हम उनकी कदर करते हैं, वो हमारी कदर करते हैं। हमने पहले अर्ज कर दिया कि जालिम की बात नहीं, आज सिर्फ मजलूम की बात होगी। इमाम हुसैन के पास खुतूत आने लगे। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा करता चलूं। इधर यजीद तख्त पर बैठ गया, उधर इमाम हुसैन के पास कूफा से खुतूत आने लगे कि यजीद बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, बड़ा बदमाश है, बड़ा अय्यार है, इस्तेहलाले हराम का मुर्तकिब है। हुसैन कैसे बर्दाश्त करते? अब्दुल्ला इब्ने उमर भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर भी हैं, अजिल्ले सहाबा है। इन्हें रोका जा रहा है, मदीने से रोका जा रहा है। मगर आप मदीने से मक्का जाने को बसीर है, निकल पड़े। पहले अपने नाना की मज़ार पे हाजिर हुए बारगाह में और कहा, नाना जान, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए तेरे हुसैन की रूह ने अपने रब से वादा किया। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, फमिनहुम मन यंतज़िर नहीं, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु की मंजिल है। अब तो वो वक्त आ गया है जिसके लिए आपने हुसैन को पाला है। हुसैन विदाई ले रहे हैं, हुसैन से वो शहर छूट रहा है जिस शहर में जब हुसैन के नाना आए थे तो मदीने के बच्चे तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई के तराने पढ़ रहे थे। हुसैन से वो शहर छूटने वाला है मेरे दोस्तों, जो मदीनतुर रसूल, वो शहर इमाम हुसैन से छूट रहा है, जिस शहर में हुसैन का बचपन ऐसा गुजरा